हेलो फ्रेंड्स, केम छो बधा। आई होप तमे बधा मस्त अने स्वस्थ हशो। तो तमारुं स्वागत है मारी चेनल मारी रसोई 24 में। तो आज गुजरातीओना मोस्ट फेवरेट अने लग्न प्रसंग में होय छे सेम टू सेम एवा टेस्टवाळा बटाकावड़ा बनावीशुं। तो एना माटे मैं बटाकाने वराळथी बाफी लीधा छे, मतलब पाणीनी उपर कुकर में पाणी मूकी कांटलो मूकीने उपर मैं बटाकाने मूकी अने 5 થી 7 सीटी वगाड़ीने बाफी लीधा छे। तो बटाका वड़ा ने सुपर टेस्टी बनावतो जेनो सुपर टेस्टी मसालो छे ए बनावीशुं। तो अहीं मैं सौथी पहला पेन में 1.5 टेबलस्पून जेटला आखा धाणा लीधा छे। तो एकाद मिनिट थाय एटले आपणे एनी अंदर वरियाળી एड करी दईशुं। तो अहीं 1.5 चमची आखा धाणानी सामे अर्धी चमची करता थोड़ी वधारे वरियाળી लेवानी छे अने अहीं 7 થી 8 में मरीना दाणा एड कर्या छे। तो अहीं अर्धी चमची में जीरु एड कर्युं छे। तो दरेक वस्तु सरस शेकाय अने थोड़ी सुगंध आवे अने थोड़ो कलर चेन्ज थाय एटले आपणे गैसने बंद करी दईशुं। अने गैसने बंद कर्या पछी आपणे अहीं तल एड करीशुं। तो अहीं लगभग 1.5 टेबलस्पून जेटला मैं तल एड कर्या छे। एक मुठ्ठी जेटला तल तमे एड करी शको छो। अने आपणुं जे पेन छे एकदम गरम छे तो आपणे तल सरस शेकाई जशे अने मसालानी सरस सुगंध आई रही छे। तो हवे આપણે લાસ્ટમાં ચપટી હિંગ એડ કરી દઈશું અને હિંગને પણ શેકી લઈશું અને થોડીવાર હલાયા પછી આ મસાલાને ઠંડો થવા માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને ઠંડો થઈ જાય પછી આપણે એને મિક્સીમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। તો આ મસાલો એડ કરવાથી જે બટાકાવડા છે બિલકુલ આપણે જે લગ્નમાં ખાતા હોય છે સેમ ટુ સેમ એવો ટેસ્ટ એનું લાગશે અને કંઈક નવું લાગશે તમને। તો જરૂરથી બનાવજો। તો અહીં મસાલો છે એને મેં પીસી લીધો છે। तो तमारे एकदम फाइन पेस्ट नहीं सॉरी एकदम फाइन एने पीसवानो छे। पण मारू जे मिक्सर छे जे आ जार एमां थोड़ुं दरदरू ज रहे छे, एकदम फाइन नथी दळातुं। तो हवे जे सींगदाणा छे ए पण मैं एक मुठ्ठी जेटला सींगदाणा लीधा छे एने पण आ रीते क्रश करी लईशुं दरदरा अने एने पण आपणे साइडमां लई लईशुं। अने हवे एनी अंदर मैं 4 तीखा मरचा अने एक आदुनो टुकड़ो मैं लीधो छे 1 इंच जेटलो एने पण आपणे आ रीते पीसी लईशुं। तो बटाका बफाय त्यां सुधीमां आ बधी ज वस्तु आपणे करी लईए तो खूब झड़पथी आपणा बटाकावड़ा बनी जाय छे। तो अहीं 5 થી 7 सीटी में वगाड़ी छे मीडियम टू फास्ट गैस पर। तो आपणा बटाका सरस रीते बफाई गया छे। तो आ बटाका खूब मोटा हता एटले मैं एने एना 2 भाग करीने मैंने बाफ्या छे। तो हवे आपणे बटाकाने ठंडा थवा दईशुं। तो बटाका एकदम ठंडा थवा खूब जरूरी छे। तमे पहेलाथी पण एने बाफीने राखी शको छो। तो अहीं गरम बटाका छे अने थोड़ी वार पछी मैं एनी बधी छाल काढी लीधी छे। तो पहेला छाल काढी लईशुं तो जो ठंडा थई जशे पछी छाल काढवानुं नहीं फावे एटले पहेलाथी छाल आ रीते मैं काढी लीधी छे। थोड़ा गरम छे एटले मैं थोड़ी चप्पानी मददथी मैं आ रीते छालने काढी लीधी छे। अने हवे आपणे एने एकदम ठंडा थवा दईशुं। तो ए खूब झड़पथी ठंडा जल्दी ठंडा थई जाय एना माटे मैं एने आ रीते थोड़ा कट करी दीधा छे जेथी जल्दी ठंडा थई जाय अने आपणुं आगळनुं काम झड़पथी बने, मतलब झड़पथी थई जाय। तो अहीं मैं पौवा लीधा छे 1 मुठ्ठी भरीने अने एने मैं धोई लीधा छे आ रीते पाणीथी अने आपणे एने पण थोड़ा कोरा थवा माटे राखी दईशुं। तो अपनी दरेक वस्तु थोड़ी ड्राय होवी खूब जरूरी है। जो मॉइस्चरवाड़ी हशे तो आपणा बटाकावाळानो मावो छे ए ढीलो थई जशे। तो अहीं मैं कोथमीर पण हती एने पण धोईने समारीने साइडमां मूकी दीधी छे। तो हवे आपणे बटाका ठंडा थाय त्यां सुधीमां आपणे बेटर बनावी दईशुं चणाना लोटनुं। तो अहीं मैं 1 થી 1.5 वाडकी जेटलो चणानो लोट लीधो छे अने आने आ रीते चाळी लईशुं। तो थोड़ुं खीरुं वधारे हशे तो वांधो नहीं, पण जो तमे ओछुं खीरुं हशे तो बटाकावड़ा बनावती वखते बराबर एने अंदर डीप नहीं थाय। तो अहीं मैं 2 चमची चोखानो लोट लीधो छे अने एने सारी रीते आपणे चाळी लईशुं। तो चाळवाथी जे बेटर छे एकदम स्मूथ बनशे तमारुं। तो बधो ज लोट आ रीते चळाई गयो छे अने हवे आपणे एने मिक्स करीशुं अने जरूर जेटला पाणी वडे आपणे एने बेटर बनावीशुं। तो अहीं पहेलाथी बधुं पाणी एड नहीं कर देवानुं, थोड़ुं पाणी रेड़ता जई अने सतत हलावता जईने आपणे बेटरने बनावी लईशुं। तो चाळीने लोट लेवाथी अंदर
બિલકુલ જ કણી નથી રહેતી. તો ના બહુ થીક ના બહુ ઘટ એવું જે ચમચીને એકદમ કોટ થાય છે તો આપણું પરફેક્ટ છે આપણું બેટર. અને હવે આપણે એને 5 મિનિટ સતત હલાવીશું, જેથી એમાં એર ક્રિએટ થશે અને જે ચણાનો લોટ છે એનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ જશે. તો આપણા બટાકાવડા એકદમ સરસ વ્હાઈટ બનશે. તો હવે બટાકા આપણા ઠંડા થઈ ગયા છે એકદમ. તો હવે આપણે મસાલો બનાવીશું. તો આપણે બટાકાને એકદમ મસળવાના નથી. તો સૌથી પહેલાં આપણે એમાં મીઠું એડ કરીશું સ્વાદ પ્રમાણે. મીઠું એડ કર્યા બાદ મેં અડધી ચમચી કરતાં ઓછી 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરી છે અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મેં સંચળ એડ કર્યું છે. અને અહીં 1.5 ચમચી મેં અહીં આમચૂર પાવડરનો યુઝ કર્યો છે, મતલબ આમચૂર પાવડર નાખ્યું છે. અહીં આપણે લીંબુનો રસ નહીં લેવાનો, નહીં તો આપણું આ જે માવો છે એ ઢીલો થઈ જશે. અને જે આદુ મરચાં આપણે પીસેલા છે એને એડ કરીશું. અને જે આપણે મસાલો બનાવ્યો હતો એને એડ કર્યો છે. અને સિંગદાણાનો ભૂકો, જે પૌવા છે પલાળેલા હતા એ એકદમ ડ્રાય થઈ ગયા છે, એને પણ એડ કરીશું. કોથમીર આપણે એડ કરીશું. તો કોથમીર એકદમ કોરી હોવી જોઈએ, ભીની ના હોવી જોઈએ. અહીં મેં 10થી 12 નંગ કાજુના ટુકડા અને 10થી 12 નંગ મેં દ્રાક્ષ એડ કરી છે, મતલબ અંદર નાખી છે. એની સાથે આપણે લાસ્ટમાં ખાંડ એડ કરીશું. તો અહીં 1.5 ચમચી મેં ખાંડ એડ કરી છે. અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે કોઈ વસ્તુ બાકી નથી રહેતી. તો હવે સારી રીતે એને હલાવી થોડું મિક્સ કરીશું. એને મસળીશું નહીં પણ મિક્સ કરીશું. તો લાસ્ટમાં અહીં મેં થોડા કોરા પૌવા એડ કર્યા છે, જેથી વધારે થોડો મસાલો મારો ડ્રાય બને. તો હવે આપણે એના બોલ્સ બનાવીશું. તો તમને જે સાઈઝના બનાવવા હોય એ સાઈઝના તમે બોલ્સ બનાવી શકો છો. તો અહીં મીડિયમ સાઈઝના મેં બોલ બનાવ્યા છે. તો બધા જ આપણે આ રીતે માવાના બધા જ બોલ્સ બનાવી દઈશું પહેલાં. તો ખૂબ જ ઇઝી છે. થોડી ઘણી પ્રિપેરેશન કરશો તો ખૂબ જ ઝડપથી બટાકાવડા બની જતા હોય છે. અને આ બટાકાવડાની ખાસિયત છે, તમે જેટલા ખાશો એટલા ખાધા જ કરશો, મતલબ તમારું પેટ ભરાશે પણ મન નથી ભરાતું, એવા ટેસ્ટી આ બટાકાવડા બને છે. જરૂરથી એકવાર બનાવજો, ખૂબ જ સરસ બનશે. અને હવે આપણે એને તળી લઈશું. તો અહીં મીડિયમ ગેસ પર આપણે તેલ મૂક્યું છે અને હવે આપણે જે બટાકાવડા છે એને તળી લઈશું. તો અહીં જે ચણાનો લોટ છે એની અંદર થોડા મસાલા કરીને અંદર મીઠું એડ કરીશું. બીજું કશું જ અંદર એડ નથી કરતી. તો અહીં થોડું મેં મીઠું એડ કર્યું છે ખીરામાં. અને ચપટી મેં ખાવાનો સોડા એડ કર્યો છે. અને 1 ચમચી તેલ મેં જે સોડા છે એની ઉપર મેં નાખી અને સતત હલાવી દીધું છે 2 થી 3 મિનિટ માટે. તો જે બેટર છે એકદમ વજનમાં એકદમ હલકું બની ગયું છે, એકદમ હળવું બની ગયું છે, જેથી આપણા બટાકાવડા છે એનું ઉપરનું પડ છે એકદમ સોફ્ટ બનશે અને તરત જ ચડી જશે. તો 2 થી 3 મિનિટમાં તો બટાકાવડા સરસ આપણા બની જશે. તો આ રીતે મેં બટાકાવડાને ઉતારી દીધા છે. જો તમને એવું લાગતું હોય કે બહુ મમરી પડે છે અને બેટર છે એ ઢીલું છે, તો તમે 1 ચમચી ચણાનો લોટ વધારે એડ કરી દેજો, એટલે આ રીતની વધારે મમરી જેવું નહીં પડે. અમારા ઘરમાં તો બટાકાવડાની સાથે આ મમરી પણ બધાને ખૂબ જ ભાવે છે, તો વાંધો નથી. તો તમને રેસીપી કેવી લાગી કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. કંઈ ખૂટતું કરતું હોય તો એ પણ કહેજો. તમે કેવી રીતે બનાવો છો એ પણ કહેજો. અને રેસીપી સારી લાગે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો. તમને કદાચ ખબર નહીં હોય કે એક વિડીયો બનાવવા પાછળ અમારા 7 થી 8 કલાક લાગી જાય છે. તો રેસીપી બનાવવાની હોય ત્યારે એની પ્રિપેરેશનથી માંડીને તમારા સુધી વિડીયો પહોંચે એટલો ટાઈમ કાઢવાનો અને સાથે ઘરના બધા જ કામ કરવાના ખૂબ અઘરું પડી જાય છે. અને છતાં પણ જ્યારે વ્યૂઝ નથી આવતા અથવા તો સબસ્ક્રાઈબર નથી વધતા ત્યારે થોડું દુઃખ થાય છે. પણ છતાં પણ સતત વિડીયો મૂકવાની મારી ઈચ્છા, મતલબ મારી કોશિશ ચાલુ જ રાખું છું. મને આશા છે કે મારી જે મહેનત છે ક્યારેક તો રંગ લાવશે જ અને મારી ચેનલ જરૂરથી આગળ વધશે, ગ્રો થશે. તો આપણા બટાકાવડા બનીને રેડી છે. તો તમે જોઈ રહ્યા છો એકદમ સરસ બટાકાવડા બન્યા છે. અને અંદરનો મસાલો છે એનો એ પણ એકદમ ટેસ્ટી બન્યો છે.
તો જે બી થોડું બેટર વધ્યું હતું એનાથી મતલબ એમાંથી મેં આ રીતની થોડી મમરી પણ પાડી દીધી છે. રેસીપી જોવા બદલ થેન્ક યુ. રાધે રાધે.